1 year. Good afternoon, everybody. Whatever thing we have discussed in last lecture, that how we have to be revised first. Did you getting my voice? Please reply. Did you getting my voice? Yes, sir. Okay. See, in a last lecture, we have to be study the Darlington pair amplifier. What do you mean by Darlington pair? That we have discussed first, and that then we have to be seen the one of the equation with respect to Darlington pair. See, Darlington pair indicate that when we have to be requirement of the more and more current and voltage, right? For with respect to your amplifier. लक्षात घ्या, जर आपलं एखादा application असेल, त्या application साठी समजा कन्सिडर करा आपण एम्प्लिफायर यूज करतोय आणि समजा एम्प्लिफायरला आपल्याला अनाउन्सेस फक्त 100 लोक आहेत समोर तुमच्या, त्या अनाउन्सेस साठी तुम्हाला जो एम्प्लिफायर लागत असेल ते लो पॉवर लागते, लक्षात घ्या, कारण एरिया कव्हर्ड कमी असणार आहे. पण जर समजा तुमच्या पुढे जर जास्त लोक असेल आणि एरिया खूप मोठा असेल
म्हणजे समजा 100 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त एरिया तुम्हाला जे तुम्ही बोललेलं ऐकू जायला पाहिजे आणि लोक पण 4-5 हजार लोक वगैरे तुमच्या ऐकायला वगैरे आहेत. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, ते जे सिग्नल आहे इनपुट सिग्नल त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करावी लागेल, राईट. त्यासाठी आपण डर्लिंग्टन पेअर एक ट्रान्झिस्टरचा आउटपुट दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला प्रोव्हाइड करून त्याची गेन इन्क्रीज करत होतो. लक्षात घ्या, त्यासाठी आपण डर्लिंग्टन पेअर हे कॉन्फिगरेशन यूज करतोय. वी हॅव डिस्कस द सेम. दिस इज द डर्लिंग्टन पेअर. This is in this configuration we have to use the two resistors, that is R1 and R2. We have applied the input, that is Vin. Vin indicate that it is the output of your mic. So mic output is connected to the input of the particular transistor. So gain of transistor 1 is beta 1, gain of transistor 2 is beta 2. So when we have to use the Darlington pair of this, means pair of this means output of this is applied to the input of this, it indicate that you have to be got the gain as the beta 1 multiplied by beta 2. How it is, I'm explaining you. See, just equation for it. See, we know that beta is nothing but a gain is nothing but output divided by input. So in this case, see, output is nothing but a collector current, input is nothing but a base current, right? So your beta is nothing but output divided by input, so it is nothing but a IC1 divided by IB1, right? This is a beta, right? Beta 1. See, beta 1 equal to IC1 divided by IB1. Beta 2 indicate that beta of this second transistor. See here, this is the transistor beta 2, this is called as beta 2. Now see, to find out the beta 2 we have also output divided by input. So output of this is nothing but a, we have to be considered as IC2, right? IC2 divided by IB2, right? This is nothing but a beta 2. See, beta 1 equal to IC1 divided by IB1, beta 2 equal to IC2 divided by IB2. This is the equation when we have to be seen that only related to the beta gain of particular transistor, right? So we have to be seen this equation with respect to collector current. So we have taking a collector current as here side. So IC1 equal to this beta 1 going see, IC1 is taking as here, right? IC1 taking as here, IB1 going as multiplied by beta 1. So IC1 equal to beta 1 into IB1, beta 1 into IB1. Okay, this is the equation number 1. Now see, beta 2 equal to same, we have to be calculate the IC2. So IC2 equal to IB2 divided going as multiplied. So IC2 equal to beta 2 into IB2, beta 2 into IB2. This is equation number 2, right? So in this equation we have to be find out the equation with respect to the collector current, right? So we know that one of the important thing is that your sorry, we know that one of the important equation with respect to your transistor, that is emitter current, right? Emitter current equal to addition of base current and collector current, right? This is the equation with respect to I equal to IB plus IC. See, whatever the input applied, that is very less. So we have to be neglect that value, so that we have to be neglect the IB, right? So when we have to be neglect the IB, in that case only thing is related as IC. So I equal to IC. This is the equation as we have to be formed when we have to be considered as IB is equal to very small, right? So we have directly neglect this IB. So I equal to IC. So why we have to done the same thing? See, instead of IC we have to be written as IE, because we know that IB is very less. That's why we have to be neglect. So if wherever the IC is coming, in that case we have to be use the IE, right? So see, we know that equation IC1 equal to beta 1 into IB1. So for that IC1 we have to be written as IE1, right? IE1. So IE1 equal to beta 1 into IB1. This is the equation number 3. For IC2 it is a IE2. IE2 equal to beta 2 into IB2, right? This is equation number 4. Up to this, इथपर्यंत लक्षात आले का? पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं इक्वेशन प्लीज रिप्लाय द्या. लक्षात आलंय की इथपर्यंत तुम्हाला मॅथमॅटिकल वेद पाठक लक्षात आलंय का तुमच्या? येस सर. ओके. कुणाला नसेल लक्षात आलं तर त्यांनी स्वतः सांगायचं की लक्षात आलं नाही, सर रिपीट करा. ओके. सी, these two equation as we have to be from, we have to be considered as IC equal to IE. This is the equation. Wherever IC is coming, in that case we have to be written as IE. So your equation is these two equation. Now see,
This is the equation. The overall gain indicate that, see, overall indicate that, I'm telling you, overall indicate that output of this circuit divided by input of this circuit, right? Input indicate that IB1, output indicate that this collector current, right? Because we have applied the input to this IB1 overall circuit, IB1 we have applied the input. Now output is coming across IC2. So your gain of your last equation is nothing but IC2 divided by IB1, because output is at IC2, input is at IB1, right? So overall gain is nothing but IC2 divided by IB1. Okay, this is the equation as we have formed. Why this equation formed? See, overall gain indicate that overall output. So overall output indicate that output thing coming across here, right? So this is nothing but output IC2. Output coming across collector 2, it is nothing but IC2. In that case, input is applied overall input IB1. So IC2 divided by IB1 is nothing but your overall gain, right? See here, overall gain is nothing but IC2 divided by IB1, right? So we know that IC2 equation, we have already equation IC2 equal to beta 2 into IB2, right? So for that purpose, IC2 we have to be written as a beta 2 into IB2, right? Beta 2 into IB2 divided by IB1 as it is. Okay, so we know that in this case, what we have to do, beta 2 into IB2 divided by IB1. This is the equation as we have to be formed. But see, for that purpose, beta 2 as we have to be written IB2 for the IB2. See here, IB2 is nothing but IC2 into beta 2, right? And the another thing, see here, we have seen that IB2 for the IB2 if you have to be written, then it is a IB2 written here, then IE2 into beta, right? And other thing is that here we have to be considered as a beta into IB2. See, IC2, see here the equation IC2 is nothing but a beta 2 into IB2, right? Beta 2 into IB2, right? Divided by IB1, right? So that for IB2 we have to be written as a I1. Why it should be written? I'm telling you the thing. This is the important हे टर्म लक्षात घ्या बरं का, हे काय येते बघा इथं. IC2 म्हणजे काय असणार आहे, बीटा 2 into IB2 as it is, बीटा 2 into IB2 आणि IB1 as it is. आता लक्षात घ्या इथं काय असेल ते बीटा 2 into I1. तसं काय तर IB2 म्हणजेच काय पहा, सी हिअर IB2, सी हिअर IB2 राईट. IB2 म्हणजेच काय, I1 ने येणारा करंट. लक्षात घ्या ही टर्म लक्षात घ्या बरं का. आपण डायरेक्ट IB2 च्या ठिकाणी I1 घेतोय. का घेतोय, कारण IB2 म्हणजेच I1 आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण तिथं I1 पुट केले, राईट. सी हिअर, so beta into IB2 divided by IB1. So we know that IB2 is nothing but I1. So beta 2 into IB1. For instead of IB2, we have to be written as I1 divided by IB1. Okay. Now see, beta 2. We know that equation for IE1, right? IE1 equation is nothing but a beta 1 into IB1, right? Beta 1 into IB1, right? Beta 2 as it is. IB1 cancel. So beta 2 into beta 1. This is the equation as we have to be formed with respect to the overall gain. मला हे टर्म लक्षात आली का सगळ्यांनी सांगा. हे म्हणजे बीटा 2 into IB2 जी मी I1 घेतलंय, हे जर लक्षात आलं असेल तर सगळं लक्षात येईल. हे लक्षात आलंय का, IB2 जी मी I1 का घेतलंय, प्लीज रिप्लाय द्या मला. नसेल आलं तर मी रिपीट करतोय ते. सीमा लांडगे, प्लीज टेल मी. लतिका नागणे, सीमा लांडगे, सॉरी, सीमा लांडगे आणि कार्तिका नागणे, सांगा तुम्ही, तुमच्या लक्षात आलंय काय. मी परत एकदा रिपीट करू का हे दोन स्टेप. हाँ सर. Okay. See, we have seen that overall gain indicate that total gain of the particular configuration. Total gain indicate that what it I am explaining you. See, total indicate that output of this circuit divided by input of this circuit. See, output is nothing but the output is coming across here, collector of this transistor. We have to be consider output of this
collector of 2, that's why IC2, right? Consider as IC2 as output of overall circuit. The input is applied, here input applied, that is IB1. So overall gain is nothing but overall output divided by input. So overall output is nothing but IC2 divided by IB1. See here, IC2 divided by IB1. This is nothing but overall gain. हे लक्षात आलं का? हे लक्षात आलं का? प्लीज रिप्लाय द्या. हे कसं आलं? ओके, हे लक्षात आलं म्हणल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे IC2 म्हणजे काय असतं? पॉवर इक्वेशन आहे. IC2 म्हणजेच काय असतं? β2 इंटू IB2. काही सुद्धा आपण करायचं नाही. IC2 साठी β2 इंटू IB2 ऍज इट इज घेतला. ओके, आणि डिवायडेड बाय IB1. ओके, ऍज इट इज घेतला आपण. त्यानंतर आता β2 इंटू IB2 डिवायडेड बाय IB1. आता IB2 पहा, IB2 म्हणजे काय? इथं पहा, IB2 इथं आहे, बरोबर? टर्म इथं आहे. IB2 म्हणजेच काय? तुमच्या इमिटर करंट मधून फ्लो होत आहे, इमिटर मधून फ्लो होत आहे. म्हणजे तुम्ही IB2 लिहा नाही तर I1 लिहा, काही फरक पडत नाही. हे लक्षात येत आहे का तुम्हाला? कारण IB2 म्हणजेच I1 आहे. हे लक्षात आलं का? येस सर. ओके, दॅट्स वाय where is IB2 coming, we have to be written as I1. See β2 for instead of IB2 we have to be written as I1. So β2 into I1 divided by IB1. Okay, now we know that the equation for I1 equation is here. I1 equal to beta into IB1. We have to be written here, right? So beta for I1 it is written as a beta1 into IB1. Beta1 into IB1 divided by IB1. We have to be written the only I1 value here, right? We know that IB1 is divided by IB1 is upper, so we have to be cancel each other, right? So your equation is coming overall gain equal to beta1 into beta2, right? Beta1 into beta2. This is the equation as we have seen earlier. लक्षात आलं का? आता इक्वेशन आहे सगळ्यांच्या. ओव्हरऑल गेन म्हणजेच beta1 into beta2 कसं असतं. आणि म्हणजे ज्यावेळेस आपण एक ट्रान्झिस्टरचा आउटपुट दुसऱ्याला देतो त्यावेळेस त्या दोन्ही ट्रान्झिस्टरच्या गेनचं मल्टिप्लिकेशन होत कसं होतं ते इक्वेशन वर आपल्याला कळतं. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? मला Yes, sir. See, so now we have to be seeing the things with respect to the working of your transistor, right? Now see, sometimes what happens due to the more heating, there should be chance of the damage of your transistor. So damage of your transistor is nothing but a burning of your transistor zone. This is the process at the end of Sound break होते sir. hyper. Hello, आवाज येतोय का आता? Please reply. Did you getting my voice? आवाज येतोय का माझा? प्लीज रिप्लाय द्या. सोनाली चव्हाण, माझा आवाज येतोय का? Did you getting my voice? Please reply. माझा आवाज Yes, येतोय? sir. Okay. येस सर. We have seen one of the important topic that is thermal runway. थर्मल रनवे म्हणजे काय असतं आधी पहिल्यांदा मराठीत थोडक्यात सांगतो. लक्षात घ्या, एखादी डिव्हाइस बर्निंग होणे किंवा जळून जाणे म्हणजे थर्मल रनवे प्रोसेस असते. लक्षात घ्या, हे कधी होतं? लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर सारख्या डिव्हाइस आहेत ना, त्याला आपण सांगितलं बेसला आपण स्मॉलेस्ट इनपुट अप्लाय करतो, त्यानुसार आपलं अँप्लिफिकेशन होतं, लार्जेस्ट आउटपुट तुम्हाला मिळतं. बरोबर, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पॉवर मोर अँड मोर पॉवर याच्यामधनं फ्लो होत असते. लक्षात घ्या, त्या मोर अँड मोर पॉवर फ्लो होत असल्यामुळे डिव्हाइस जास्तीत जास्त टेम्परेचर त्या डिव्हाइसचं वाढत होते. एका लिमिट पर्यंत जर टेम्परेचर वाढलं ना, आणि त्याच्या मागे हीट सिंक म्हणजे काय असतं सांगतो. एका अल्युमिनियमची पट्टी यूज केलेली असते त्या ट्रान्झिस्टरच्या मागे, जी त्याला कनेक्ट केलेली असते, जेणेकरून जर हीट काय बाहेर पडली तर ती तशीच त्या अल्युमिनियमच्या पट्टीच्या थ्रू बाहेर जावी. लक्षात घ्या, हे यूज केलं असतं. पण काय काय वेळेस कसं होतं, ओव्हर हिटिंग झाल्यामुळे तुमची काय होतं, पॉवर त्याच्यातून फ्लो झाल्यामुळे त्यामध्ये इंटरनल कंपोनंटचे पार्ट असतात ना, ते ओव्हर हिटिंग झाल्यामुळे ते डॅमेज होतात. लक्षात घ्या, त्या प्रोसेसला थर्मल रनवे प्रोसेस असं म्हणतात, म्हणजेच डॅमेजिंग ऑफ द ट्रान्झिस्टर असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या, ते ऍक्च्युअली का होतं, ते अवॉइड कसं करायचं हे पाहायचंय आपल्याला या चॅप्टर मध्ये.
Actually, see, actually thermal runway is the process in which it should give the information related to the maximum power that should be dissipated with respect to your transistor without getting damaged, right? So up to the thermal runaway process, last stage of thermal process is burning of your transistor, but we have to be limit out the burning of the particular transistor, right? Means damaging of your transistor, right? So that's why which thing we have to be followed, or which process happen when we have to use the thermal runaway, right? In the thermal runaway process, what happened due to the temperature across your devices increases. So temperature across device increases indicate that temperature, if we have to be applied, it indicates that input is applied at your base, right? Output is coming across your collector, right? So when we have to be applying the voltage, that causes whatever the voltage or the current applied across your base, that causes your collector current increases. So in that case, your collector base junction temperature increases, right? Why? Because we have applied the input to the base and we have going output at the collector. So that's the term related to the input as well as output is nothing but a base and collector. So that's why there should be increase in the temperature in particular cases, that is with respect to your collector base junction, right? Why? Because applied input with respect to base, applied output with respect to collector. So that collector base junction is important for the purpose of your applied voltage. So that's a voltage or current or the temperature across the particular thing increasing with respect to the collector base junction, right? So so due to the increase in the collector base temperature, why it is increases, the reason behind is it increasing the temperature with respect to your collector base junction is that two reason, right? म्हणजे काय असतं सांगतो, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर यूज करतो, ट्रान्झिस्टर यूज करत असताना काय होतं की आपण त्याला असं पॉवर अप्लाय करतो की ज्या पॉवरमुळे त्याच्यातून मॅक्झिमम अमाऊंटची हिट त्याच्यातनं डिसिपेट म्हणजे बाहेर पडते. लक्षात घ्या, मॅक्झिमम अमाऊंटची हिट बाहेर पडते, पण हिट बाहेर पडते म्हणजे कुठं बेसला आपण अप्लाय करतो इनपुट, कलेक्टरला आउटपुट मिळतं, राईट? सो कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. लक्षात घ्या, तर कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर दोन कारणाने इन्क्रीज होऊ शकतं. कोणती दोन कारण आहेत? एक आहे एम्बिएंट, एम्बिएंट म्हणजे त्याच्या भोवतालचं टेम्परेचर, आणि दुसरं आहे त्याच्यातलं इंटरनल पार्ट, त्याच्यातलं करंट फ्लो झाल्यामुळे इंटरनल पार्ट जे येतात त्याचं हिटिंग झालं. ही दोन रिजन आहेत तुमच्या collector base junction temperature increase करायची. Okay, so we know that about two region we doesn't impact on the external thing indicate that नेचरचं टेम्परेचरवर आपण काही आपला हक्क नाही, म्हणजे ते कमी जास्त करणं, दॅट शुड बी डिपेंड अपॉन द नेचर, राईट? सो वी हॅव टू बी थिंक रिलेटेड टू द इंटरनल हिटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रान्झिस्टर. सो इट प्रोसेस इज कम्युलेटिव्ह इंडिकेट दॅट, म्हणजे इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग त्याच्यातनं फ्लो होणारा करंट आणि त्याच्यामुळं टेम्परेचर वाढणं, हे सगळं एकत्रित त्याचा परिणाम काय होतोय आपल्याला पाहायचा येतं, राईट? सो सी वी हॅव टू बी सीन दॅट heating process or what will the last effect of the heating process. See, due to the increase in collector, why collector current is increasing, that I'm explaining you. See, when we have applying the voltage across base, right? Voltages applied across base causes your collector current increases. Why? Base is nothing but input, collector is nothing but output. And see, one of the important thing, beta factor is important for it. Beta is nothing but a current gain, right? So base current causes increase in the collector current. Collector current increases indicate that whatever the current which should be coming with respect to your collector, that should be increases. So increases indicate, collector increases indicate that power flow across that collector point, that also increases. So that power increases indicate that whatever the power going out of means dissipate, bahar padne, that also increases with respect to your collector base junction, because we have apply input at base and we have got the output at the collector. So due to the application of that particular collector current, we have to be increases the temperatures with respect to collector base region, because base region and collector region is nothing but an input output term, right? So that due to increasing this power, one of the effect of it is that due to that the temperature, we have seen that in that case there should be increase in the collector base junction temperature, right? This causes what happened, power increases with respect to collector base junction. It indicates that
temperature of particular junction, that is collector base junction. Why? Because power, if not evolving other way or not going in a nature, in that case, whatever the temperature of the particular junction is increasing. Why it is? Because due to the flowing of the power, there should be heating of the particular device happen, right? So that heating of the device indicate that collector base junction is happened, right? So due to that heating, one of the important thing is that heating of particular transistor indicate that temperature. See, temperature of the transistor and the resistance of particular transistor are inversely proportional. What it indicate that? See, as the temperature increases, see, as the temperature increases, resistance decreases. As the resistance increases, temperature decreases, right? So in this case, as the temperature increases, indicate that resistance of particular transistor is decreases, right? So resistance decreases indicate that whatever the current flowing through the device, that should be increases. Why it is? Because see, resistance एखाद्या ठिकाणचा कमी झाला म्हणजे त्यातनं more and more current flow होणार आहे, लक्षात घ्या. So as the temperature increases, it is nothing but a negative coefficient. Negative coefficient indicate that inversely proportional. So as temperature increases, what will be the effect of it? There should be reduction of the resistance. So reduction of resistance indicate that it should be more current flowing through the devices, right? So one stage is coming. So see, when the increasing current more and more, community indicate that ekatrit parinam. So due to the increase in the more and more current through the device, it may cause the damage of the device of the transistor. Damage of device indicate that damage of the particular transistor. So this process is nothing but a thermal runway. I am again tell you same thing again in Marathi. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टरचं थर्मल रनवे पाहतोय, थर्मल रनवे म्हणजे काय? टोटली डॅमेज ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर. लक्षात घ्या, डॅमेज हे कशामुळे होतं हे पहिल्यांदा पाहू आपण. लक्षात घ्या की ज्यावेळेस आपण डिव्हाइस मधून एखाद्या मॅक्झिमम पॉवर पाठवत म्हणजे सेंड करतो, लक्षात घ्या, तर मॅक्झिमम पॉवरमुळे तुमचा ट्रान्झिस्टर जर डॅमेज होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं थर्मल रनवे प्रोसेस. ऍक्च्युली मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्समिट करायला एक कुठं इनपुट जिथं अप्लाय करतो, कुठं बेसला इनपुट अप्लाय करतो, कलेक्टरला आउटपुट येतं. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण त्याला मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर म्हणजे अप्लाय करतो, त्यावेळेस तुमच्या त्या रिजनचं बेस आणि कलेक्टर या रिजनच टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, लक्षात घ्या, राईट. बेस आणि कलेक्टर रिजनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. त्याचे टेम्परेचर इन्क्रीज होण्याची दोन कारण आहेत. एक आहे त्याच्या डिव्हाइसच्या नेचरचं रिलेटेड, जवळचं ॲम्बियंट म्हणजे जवळचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, आणि दुसरा आहे इंटरनल हिटिंग ऑफ द ट्रान्झिस्टर. ही दोन कारण आहेत, लक्षात घ्या. त्यातल्या ती प्रोसेस जी आहे ऍक्च्युली थर्मल रनवे प्रोसेस ही कम्युनिटी मीन्स ऑल ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू प्रोसेसेस विच आर दॅट ॲम्बियंट टेम्परेचर आणि इंटरनल हिटिंग. एकत्रित त्याची एकत्रितपणामुळे तुमचं ऍक्च्युली थर्मल रनवे होतो. ओके, तर लक्षात घ्या. आता पाहतोय आणि इन्क्रीज इन कलेक्टर करंट काय इंडिकेट करतात, तर लक्षात घ्या कलेक्टर करंट इन्क्रीज झाला. कलेक्टर करंट इन्क्रीज झाला म्हणजे काय होणार आहे, लक्षात घ्या आउटपुट इन्क्रीज झाला. आउटपुट इन्क्रीज झाला म्हणजे त्या आउटपुटच्या एरियाचं पॉवर फ्लो होणार तिथे इन्क्रीज झालेलं आहे, लक्षात घ्या. पॉवर फ्लो इन्क्रीज झालेला आहे. तर लक्षात घ्या पॉवर फ्लो कलेक्टरची इन्क्रीज झाली म्हणजेच त्याला बेसला इनपुट अप्लाय केले असणार आहे, म्हणजे कलेक्टर बेस जंक्शनचं सुद्धा ट्रान्झिस्टरचा पॉवर डिस्ट्रीब्यूट होणारी वाढणार आहे, लक्षात घ्या, राईट. त्यामुळे काय होणार आहे, त्यामुळे कलेक्टर बेस जंक्शनचं पॉवर जर तिथली वाढली तर तिथला पॉवर वाढल्यामुळे तिथलं टेम्परेचर वाढणार आहे, बरोबर. तिथलं टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होणार आहे की टेम्परेचर आणि रेजिस्टन्स एकमेकाच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत, म्हणजे तिथलं टेम्परेचर वाढल्यामुळे परत एकदा ट्रान्झिस्टरचा रेजिस्टन्स कमी होतो. रेजिस्टन्स कमी झाला की मोर करंट फ्लो व्हायला चालू होतो, लक्षात घ्या. यु नो ओहम्स लॉ आर इक्वल टू व्ही अपॉन आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तिथला रेजिस्टन्स कमी झाला म्हणजे करंट फ्लो व्हायला वाढणार आहे, म्हणजे तो करंट वाढला की परत मोर अँड मोर त्याच्यातनं व्होल्टेज आणि करंट फ्लो होणार. तो इतक्या लिमिटमध्ये जाईल की जेणेकरून तुमची डिव्हाइस डॅमेज होईल, म्हणजे एकत्रित परिणाम या सगळ्याचा डॅमेजिंग ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर असणार आहे. त्यामुळं या सगळ्या प्रोसेसला थर्मल रनवे प्रोसेस असं म्हणतात. ओके, याच्याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम किंवा काय लक्षात आलं नाही मला सांगा, प्लीज रिप्लाय द्या. प्राची भोसले काय लक्षात आलं ते सांगा, किंवा काय लक्षात आलं नाही ते. प्राची भोसले काहीतरी लक्षात आलंय की नाही. पूजा कोकटे तुम्ही सांगा
लक्षात आलंय का काय? परत एकदा एक 4-5 लाईन मध्ये सांगू हे सगळं? आणखीन एकदा सांगा सर. ओके, थोडक्यात सांगतो मराठीत. लक्षात घ्या, थर्मल रनवे ही प्रोसेस काय आहे मी तुम्हाला सांगतो. तर थर्मल रनवे ही प्रोसेस अशी आहे की जेणेकरून तुमच्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर इतकं इन्क्रीज होतं की जेणेकरून तुमच्या कलेक्टर बेसचं टेम्परेचर वाढतं. लक्षात घ्या, म्हणजे ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर एखाद्या डिव्हाइस म्हणजे एखाद्या ऑपरेशनसाठी यूज करतो, त्या ऑपरेशनसाठी यूज करत असताना बेसला आपण इनपुट अप्लाय करत असतो. लक्षात घ्या, त्याचा आउटपुट कलेक्टरला मिळत असतं. तर बेसला इनपुट अप्लाय केल्यामुळे कलेक्टरचं टेम्परेचर वाढलं, त्यामुळेच काय होतं, कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर वाढतं. लक्षात घ्या, कलेक्टर बेसचं टेम्परेचर वाढण्याची 2 कारणं आहेत. कोणतं आहे, तर तुमच्या डिव्हाइसच्या नेचरचं, डिव्हाइसची जिथं ठेवलेली ना तिथल्या नेचरचं टेम्परेचर वाढणं किंवा इंटरनल तुमच्या डिव्हाइसमध्ये हिटिंग होणं, ही 2 कारणं आहेत तुमच्या डिव्हाइसची टेम्परेचर वाढायची. लक्षात घ्या. तर याच्यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे, जे थर्मल रनवे, ही कम्युनिटिव्ह आहे, म्हणजे एकत्रित प्रोसेस आहे. सगळ्याचा परिणाम लक्षात घ्या. ओके, तर याच्यामध्ये काय होत असते सांगतो. कलेक्टर करंट जर इन्क्रीज झाला, लक्षात घ्या, कलेक्टर करंट इन्क्रीज झाला म्हणजे काय झालं, त्यातनं पॉवर जी आहे ना, ती बाहेर पडणारी जी पॉवर असते, म्हणजे कलेक्टर बेस जंक्शन मध्ये बाहेर पडणारी, ती वाढते. लक्षात घ्या, म्हणजे काय होतं की जर टेम्परेचर वाढलं म्हणजेच त्यामुळे कलेक्टरचा करंट वाढत असतो. कलेक्टर करंटचा वाढत असतो म्हणजे कलेक्टर करंट मधून मोर अँड मोर पॉवर डिसिपेट होत असते. लक्षात घ्या, मोर अँड मोर पॉवर तिथून डिसिपेट झाल्यामुळे कलेक्टर बेस जंक्शन ची पॉवर बाहेर पडणारी वाढत असते. लक्षात घ्या. ओके, ती वाढली म्हणजेच काय, लक्षात घ्या की त्या ठिकाणचं टेम्परेचर वाढत असतं, कारण की P इक्वल टू फी इंटू आय. लक्षात, पॉवर म्हणजे व्होल्टेज आणि करंटचं मल्टिप्लिकेशन असतं. राईट, त्यामुळे पॉवर वाढली म्हणजे तिथलं टेम्परेचर वाढणार आहे, तिथलं म्हणजेच कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर वाढणार आहे. पण लक्षात घ्या, जर टेम्परेचर आणि रेजिस्टन्स याचा विचार केला, जर टेम्परेचर वाढलं तर रेजिस्टन्स कमी होणार आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे काय होतं इथं, ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. रेजिस्टन्स म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा रेजिस्टन्स, तर रेजिस्टन्स कमी झाला म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यामुळे रेजिस्टन्स कमी झाला, म्हणजे काय होणार आहे, रेजिस्टन्स कमी झाला म्हणजे तिथून जास्तीत जास्त पॉवर फ्लो होणार आहे परत. त्यामुळे काय होतंय, परत मोर अँड मोर पॉवर फ्लो होणार आहे. त्यामुळे काय होईल, जास्तीत जास्त आणखीन करंट त्याच्यात फ्लो होईल. त्यामुळे आणखीन जास्त करंट फ्लो होणं, एक लिमिट असं असतं, प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट असतं. त्या लिमिटच्या पुढे गेलं ना ती डिव्हाइस डॅमेज होते. लक्षात घ्या, त्यामुळे ते करंट इतकं मोठ्या प्रमाणात फ्लो होतं की जेणेकरून तुमची डिव्हाइस म्हणजे ट्रान्झिस्टर हा डॅमेज होतो. दिस विल बी हॅपन ऍट द एंड ऑफ थर्मल रनवे प्रोसेस. ओके, लक्षात आलं का आता? लक्षात आलं का? येस सर. ओके, आता एवढं म्हणजे सारखं समजा तुम्ही सारखं ट्रान्झिस्टर ऍप्लिकेशनसाठी यूज करताय आणि सारखं डॅमेज होत असेल ओव्हर हिटिंगमुळे, ते ऍक्सेप्टेबल आहे का? तर ऍक्सेप्टेबल नाही. तर त्यासाठी ते कसं अवॉइड करायचं, त्यासाठी काही पॉइंट आहेत, पुढे पाहणार आहोत आपण ते. राईट, तर थर्मल रनवे प्रोसेस ऍक्च्युअली मॅथमेटिकल इक्वेशन आपण पाहणार आहोत. थर्मल रनवे प्रोसेस काय असतं आणि त्याच्यामध्ये टर्म कुठल्या कुठल्या येतात, काही टर्म तुम्हाला माहित नसतील, नवीनच ऍड केल्या जातील, इथे आहेत, त्या तुम्ही लक्षात घ्या. फक्त लक्षात घ्या, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन जर आपण घेतलं, इक्वेशन आहे कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशनचा, कलेक्टर करंट इक्वल टू बीटा इंटू आयबी प्लस आयसीओ, हे इक्वेशन आहे. ज्यावेळेस आपण कॉमन इमिटर कॉन्फिगर, इथं फक्त लक्षात घ्या हे तुम्हाला मॅथमेटिकली झालेलं नसणार आहे, फक्त मॅथमेटिकल आहे. हे दोन्ही थिंग आहेत ना, तुम्हाला फक्त आयसी आयबी आणि बीटा माहित असेल, आयसीओ टर्म माहित असेल, ही मॅथमेटिकल टर्म कन्सिडर करा. आयसीओ म्हणजे काय असणार आहे, रिव्हर्स करंट फ्लोइंग थ्रू द डिव्हाइस. राईट, सो इन केस ऑफ सी कॉन्फिगरेशन, collector current equal to beta into IB plus ICU, right? But see, IC equal to beta into IB plus ICO, but we doesn't know the ICO. What to indicate that ICO? So ICO is nothing but a ICBO divided by 1 minus alpha, right? So this is the equation. So we know that alpha, we have already think related to the alpha, आपण डिझाइन केलं होतं अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. राईट, त्या अल्फा ऐवजी आपण ते इथे यूज करणार आहे, अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. राईट, सो आयसीयू इक्वल टू आयसीबीओ डिवाइडेड बाय 1 मायनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. आयसीबीओ डिवाइडेड बाय 1 minus beta divided by 1 plus beta. Right, we have to put out the same thing. Okay, now see in this equation ICBO as it is. Now see, याचा पाया सेम करायचा आपल्याला, 1 minus beta divided by 1 plus beta.
तर याच्यात या 1 चा पाय आपण आपल्याला 1 प्लस बीटा करायचं. त्यासाठी काय करतो, याला वर मल्टिप्लाय करतो आणि ह्या टोटल याला 1 प्लस बीटा डिवाइड करतो, राईट. 1 प्लस बीटा इंटू 1, 1 प्लस बीटा minus beta divided by 1 plus beta. So it is nothing but a ICBO divided by 1 plus beta minus beta divided by 1 plus beta. Okay. छेद समार करणे म्हणतात त्याला. Okay. So now what we have to do? This plus beta, this minus beta cancel to each other, right? So equation is coming ICBO divided by 1 divided by 1 plus beta, right? 1 as it is divided by 1 plus beta taking upward side. So ICBO into 1 plus beta, right? ICBO into 1 plus beta, which is equal to ICO. Okay. कारण इथं 1 divided by होतं ते 1 आपण कन्सिडर केलं नाही केलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. 1 divided by 1 plus beta, 1 plus beta फक्त राहतात. ते 1 plus beta divided by ते वर जाऊन मल्टिप्लाय होईल, राईट. ICBO into 1 plus beta which is equal to ICO. जिथं जिथं ICO आलं ना तिथं आपण ही व्हॅल्यू टाकू शकतो आता. 1 plus beta into ICBO. Okay. From equation 1, in equation 1, IC equal to beta into IB plus ICO, right? Beta into IB, ICO we know that 1 plus beta into ICBO, 1 plus beta into ICBO, right? So we know that ICBO means reverse base current flowing. It is nothing but a reverse collector current. म्हणजे ICBO indicate that it is the reverse base current, right? O indicate the reverse base current and ICO indicate the reverse collector current. So reverse base current and reverse collector current equal same असतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे जिथे जिथे ICBO येईल तिथे ICO आपण पुट आउट करू शकतो, लक्षात घ्या. म्हणजे पहा बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, इथं ICBO चे आपण ICO टाकू शकतो, राईट. सो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB plus 1 plus beta into ICO. Okay. Now the leakage current ICO, normally ICO indicate that leakage collector current, leakage collector current, right? It is extremely temperature dependent. म्हणजे काय असतं सांगतो, रिव्हर्स लिकेज करंट असतो ना तो टेम्परेचर डिपेंड असतो. नॉर्मली पहा 6 डिग्री जर टेम्परेचर तुमचं इन्क्रीजेस झालं फॉर द केस ऑफ युअर जर्मेनियम, लक्षात घ्या. जर्मेनियम लक्षात घ्या. तुमचे डिव्हाइस आहेत ना ट्रान्झिस्टर जर्मेनियम आणि सिलिकॉन बनवले जाते. जर तुमचा ट्रान्झिस्टर जर्मेनियमला बनवलेला असेल तर त्या केसमध्ये जर 6 डिग्री टेम्परेचर वाढलं ना तुमचं जे इथं जे लिकेज करंट आहे ना तो 20 इंटरनली जर आधी 20 मिलीअँपिअर असेल तर तो आता 40 होतो. आणि जर तुमची डिव्हाइस जर सिलिकॉन बनवलेली असेल ना तर तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर वाढलं की डबल होत जातो, लक्षात घ्या. ओके. थर्मल रनवे प्रोसेस मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. ऍक्च्युअली याच्यात काय केलंय ते नीट लक्षात घ्या. आता एक लक्षात घ्या, थर्मल रनवे प्रोसेस आपण मॅथमॅटिकल थिंग ऑफ थर्मल रनवे प्रोसेस पाहतोय. म्हणजे ऍक्च्युअली त्यात काय होत आहे त्याच्या रिलेटेड इक्वेशन कोणतं आहे ते पाहायचं आपल्याला. आपल्याला माहित आहे पहा, कॉमन मीटर कॉन्फिगरेशन जर असेल तर त्याच्यासाठी हे आपल्याला माहित आहे असं कन्सिडर करायचं बरं का. वी डोंट नो इट बट इट शुड बी कन्सिडर ॲज अ we know that. Actually we know that we know that in common emitter configuration IC equal to beta into IB plus ICO, right? This is the equation, right? But we know that ICO equal to ICBO divided by 1 minus alpha. हे सगळं आपल्याला माहित आहे असं कन्सिडर करतोय आपण, लक्षात घ्या. सो instead of ICO we have to be written as ICBO divided by 1 minus alpha. But see, for alpha, we have already designed equation for alpha in a last some lecture, right? So alpha equal to beta divided by 1 plus beta. So instead of alpha, we have to be written as a beta divided by 1 plus beta. So ICBO divided by ICBO divided by 1 minus beta divided by 1 plus beta. 1 minus beta divided by 1 plus beta. Okay. ICBO as it is. For इथं आपल्याला छेद सेम करायचा, लक्षात घ्या. LCM, it is called as LCM. For that purpose we have to be multiply by 1 plus beta with this one and taking as 1 plus beta as a dividation. Okay. 1 plus beta into 1 indicate that 1 plus beta minus beta divided by 1 plus beta. See, ICBO divided by 1 plus beta minus beta, 1 plus beta minus beta divided by 1 plus beta as it is. Okay. Now in this equation plus beta minus beta cancel each other. Only one is remaining upward, right? So ICBO divided by
1 divided by 1 plus beta, right? So divided by 1 plus beta going upward as divided as a taking as a multiplier. So ICEO as it is, so ICBO into 1 plus beta, right? ICBO into 1 plus beta. Okay. For that purpose, इथपर्यंत लक्षात आलंय का? Please tell me. इथपर्यंत लक्षात आलंय का? यातल्या काही टर्म आहेत ना, हे कन्सिडर करायचे आहेत, त्यामुळे ते तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतील. ह्या दोन्ही IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस ICO आणि अल्फाची व्हॅल्यू ही तर काय आपण इक्वेशन सॉल्व्ह केलेलं आहे याच्यासाठीच. अल्फा इक्वल टू बीटा डिवायडेड बाय 1 प्लस बीटा. लक्षात आलंय का इथपर्यंत? प्लीज रिप्लाय द्या. कारण ह्या थिंग ज्या आहेत ना, या कन्सिडर करायच्या आहेत. गायकवाड, ऐश्वर्या गायकवाड, प्लीज रिप्लाय द्या. सोनाली चव्हाण, ऍक्च्युली काय लक्षात आलंय ते मला सांगा. काही टर्म जे आहेत ना मॅथमॅटिकल ह्या कन्सिडर करायचे आपल्याला. चव्हाण लवकर बोला. आता जे 4-5 टर्म आपण इथपर्यंत सांगितले, इथपर्यंत काय लक्षात आलं नाही ते सांगा मला लवकर. पूजा कोकाटे, काय लक्षात आलं नाही इथपर्यंत सांगा. तुम्ही सांगितल्याशिवाय मला लक्षात येणार नाही की तुम्हाला काय लक्षात आलं नाही. प्लीज रिप्लाय द्या. वेद पाठक, काय लक्षात आलंय तुम्हाला याच्यात इथपर्यंत सांगा. आता यातलं मीच सांगतो तुम्हाला सांगत असताना, ह्या ज्या टर्म आहेत ना IC इक्वल टू, ह्या कन्सिडर करायच्या आहेत. हे इक्वेशन डिझायनिंग जर करायचं म्हणलं ना, याच्यासाठी 4-5 पेजेस जातील. आधीच डिझाईन केलेलं आहे. फक्त आपल्याला इथं रिक्वायर्ड थिंग एवढी लागणार आहे. हे इक्वेशन यासाठी आपण कन्सिडर, वी नो दॅट असं कन्सिडर करतोय आणि त्यावेळेस हे इक्वेशन लिहितोय. लक्षात घ्या. त्यामुळे हे मी सांगितलं म्हणजे हे कन्सिडरच करायचंय. इथपर्यंत काय लक्षात आलं नाही ते सांगा मला. तुम्हाला फ्रॉम इक्वेशन 1 असं लिहिलेलं आहे त्याच्यावरच सांगा. प्लीज रिप्लाय द्या. येस सर, आले लक्षात. इथपर्यंत आले लक्षात. ओके. आता आपण काय करतोय, इथं पहा फ्रॉम इक्वेशन. आता इथं काय करतोय इक्वेशन, आता आपण इथं ICU ची व्हॅल्यू काढलेली आहे, बरोबर. ICU ची व्हॅल्यू काढलेली आहे, पण ही व्हॅल्यू आपण काढली आता, म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये ती ICU ची व्हॅल्यू ऍड करायची. त्यासाठी आपण काय करणार आहे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. Equation number 1 indicate that IC equal to beta into IB plus ICU, right? We have to be written same equation below, right? For that equation, we have to be added the value of ICEO only, right? So IC equal to beta into IB plus for the ICO, we have to be written as 1 plus beta into ICBO, right? So it is nothing but a beta into IB as it is, beta into IB as it is. And for the ICO, we have to be written as 1 plus beta into ICBO, 1 plus beta into ICBO. Okay, this is the equation as we have to be found. But we know that ICBO indicate that reverse collector base current, right? Reverse collector base current. For that purposes, we have to be written as a ICO. ICO indicate that it is a leakage collector current. ICO indicate that leakage current means your reverse collector to base current is nothing but it is a reverse leakage collector current. ICBO equal to ICO. So here your ICBO is coming, we have to be written as ICO, right? So IC equal to beta into IB plus 1 plus beta as it is. For ICBO, we have to be written as ICO, right? ICO. Okay. The leakage current ICO is extremely temperature dependent. Now see, whatever the thing, IC equal to beta into IB plus 1 plus beta into ICO. Now see, whatever the ICO coming, it should be dependent with the temperature. म्हणजे काय सांगतो, ICO जर तुमचा ICO जर वाढला, लक्षात घ्या, तर तुमचं टेम्परेचर वाढणार आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, 6 डिग्री टेम्परेचर वाढलं की तुमचं जे याच्यातनं फ्लो होणार पॉवर डिसिपेशन किंवा टेम्परेचर आहे ना, ते जवळजवळ म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात तुमचं टेम्परेचर वाढतंय. लक्षात घ्या, म्हणजे डबलच होतंय जर 6 डिग्री टेम्परेचर वाढलं तर. आणि इन केस ऑफ युअर जर्मेनियम आणि इन केस ऑफ युअर
सिलिकॉन इट इज इन्क्रीज इन 10 डिग्री, म्हणजे ट्वाइस डबलच होत आहे तुमचं सगळं थिंग विथ रिस्पेक्ट टू युअर टेम्परेचर असणार आहे. म्हणजेच थर्मल रनवे प्रोसेसच्या मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये आपण काय पाहतोय, तर तुमच्या इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट पाहतोय, जे काय इंडिकेट करतं, तर लक्षात घ्या कलेक्टर करंट हे बी टाइम टू आय बी टाइम आणि ते लिकेज करंटशी डिपेंड असतं. लक्षात घ्या ICO, राईट. लक्षात घ्या दिस इज द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द थर्मल रनवे. आता आपण ही थर्मल रनवे प्रोसेस, हा जो ही ऍक्च्युअली थर्मल रनवे म्हणजे डॅमेजिंग ऑफ डिव्हाइस कसं होतं ते या चार्ट थ्रू मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. ऍक्च्युअली थर्मल रनवे चार्ट थ्रू तुम्हाला लगेच लक्षात येईल थर्मल रनवे प्रोसेस कशी होते. आधी तुम्हाला थोडक्यात मराठीत सांगतो, त्यानंतर इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेन करतो. लक्षात घ्या दिस इज द ऍक्च्युअली चार्ट ऑफ थर्मल रनवे प्रोसेसचा. लक्षात घ्या थर्मल रनवे प्रोसेसचा चार्ट आहे. ऍक्च्युअली थर्मल रनवे होतं म्हणजे काय होतं, तर लक्षात घ्या कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. राईज इन टेम्परेचर ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन सुरुवातीला, राईट. कलेक्टर बेस जंक्शनचा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं म्हणजे काय होतं, तिथलं टेम्परेचर इन्क्रीज होण्यासाठी लिकेज करंट, कलेक्टर लिकेज करंट कारणीभूत असतो. लक्षात घ्या म्हणजेच तिथलं इन्क्रीज इन लिकेज करंट म्हणजे त्या कलेक्टर बेस जंक्शनचा लिकेज करंट वाढतो. लक्षात घ्या म्हणजे ज्यावेळेस कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, कलेक्टर बेसचं टेम्परेचर कशामुळे इन्क्रीज होतं, तर मोर पॉवर फ्लो झाल्यामुळे, पॉवर फ्लो झाल्यामुळे तिथलं टेम्परेचर वाढलं. टेम्परेचर वाढलं म्हणजे तिथला लिकेज करंट, लक्षात घ्या तिथला लिकेज करंट वाढतो. लिकेज करंट म्हणजे काय सांगतो, कलेक्टर करंट म्हणजे काय, कलेक्टर करंट म्हणजे लिकेज करंट आणि डिव्हाइस मधून फ्लो होणार करंट या दोन्हीची ऍडिशन असते. म्हणजेच लिकेज करंट वाढतो म्हणजेच तुमचं IC इक्वल टू ICO प्लस करंट फ्लो थ्रू द डिव्हाइस. म्हणजेच ICO इन्क्रीज झाला म्हणजेच तुमचं कलेक्टर करंट वाढणार आहे. कारण काय की कलेक्टर करंट ही तुमच्या डिव्हाइसचा करंट आणि लिकेज करंट याची ऍडिशन असते. लक्षात घ्या म्हणजे लिकेज करंट वाढला त्यामुळे कलेक्टर करंट वाढणार आहे, बरोबर. कलेक्टर करंट वाढला, करंट वाढला म्हणजे काय असणार आहे, तुमच्या डिव्हाइस मधलं टेम्परेचर किंवा जी पॉवर बाहेर पडणार आहे ती वाढणार आहे, बरोबर. त्यामुळे पॉवर डिसिपेशन थ्रू द डिव्हाइस इन्क्रीज होते, बरोबर. पॉवर डिसिपेशन इन्क्रीज झाली तर पॉवर डिसिपेशन इन्क्रीज झाले म्हणजेच तिथली पॉवर वाढली म्हणजेच तिथलं टेम्परेचर वाढणार आहे. टेम्परेचर वाढणार आहे म्हणजेच increase in the temperature happen when we have to be increases the power dissipation through the device, right. So टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं म्हणजेच परत लक्षात घ्या टेम्परेचर इन्क्रीज झालं म्हणजेच तुमचं त्या डिव्हाइसचा कलेक्टर करंट वाढणार आहे. कलेक्टर करंट वाढणार आहे म्हणजे लिकेज करंट वाढणार आहे म्हणजेच इन्क्रीज इन rise in a temperature again it should be increase in a leakage current through the device. म्हणजेच लक्षात घ्या ज्यावेळेस थर्मल रनवे प्रोसेस होते त्यावेळेस काय होतं, ज्यावेळेस आपण थर्मल रनवे प्रोसेस पाहतो त्यावेळेस काय होत असतं की तुमच्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर पहिल्यांदा वाढतं. लक्षात घ्या टेम्परेचर का वाढतं, कारण की कलेक्टर बेस जंक्शन मधून जो करंट फ्लो होतोय किंवा व्होल्टेज फ्लो होतोय ना ते वाढलं, ते वाढल्यामुळे तिथून पॉवर जास्त बाहेर पडणार आहे. पॉवर जास्त बाहेर पडली म्हणजे तिथलं टेम्परेचर वाढणार आहे. लक्षात घ्या तिथलं टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर म्हणजे दोन थिंग वर टेम्परेचर हे दोन थिंग वर डिपेंड असतं, लिकेज करंट. लक्षात घ्या वॉइस ब्रेक होतोय सर. स्प्रेड होतोय. ओके आता येतोय आवाज, प्लीज रिप्लाय. आता आवाज येतोय का, टेल मी. आता आवाज येतोय का क्लिअर, आता आवाज येतोय का, वेद पाठक आवाज येतोय का आता, प्लीज रिप्लाय. आवाज येतोय का, सर ब्रेक होतोय थोडा. 1 मिनिट. आता आवाज येतोय, येस सर. ओके. सी
वी आर डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू द थर्मल रनवे प्रोसेस. ऍक्च्युली थर्मल रनवे प्रोसेस काय असते आणि त्याच्यातनं हीट कशी बाहेर पडते, त्या हीटमुळेच तुमचा ट्रान्झिस्टर कसा डॅमेज होतो आणि तो कसा अवॉइड केला जातो त्याच्या रिस्पेक्ट आपण एक फ्लो चार्ट पाहतोय. लक्षात घ्या, नॉर्मली ज्यावेळेस आपण हीट डिसिपेशन किंवा तुमच्या डिव्हाइस मधून थर्मल रनवे प्रोसेस पाहतो, त्या प्रोसेसमध्ये ऍक्च्युली काय होत असतं तर लक्षात घ्या, ज्यावेळेस हीट त्याच्यातून बाहेर पडत असेल, इट इज नथिंग बट अ राईज इन टेम्परेचर. त्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत असतं. टेम्परेचर इन्क्रीज होत असतं म्हणजेच काय असतं, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर त्या केसमध्ये त्याच्यात कलेक्टर करंट वाढणार आहे. बरोबर, कलेक्टर करंट कधी वाढतो, तुमच्या लिकेज करंट, त्या दिवसमधून फ्लो होणारा लिकेज करंट आयसीओ ज्यावेळेस वाढतो त्यावेळेस त्याच्यातनं करंट वाढतो. लक्षात घ्या, म्हणजे राईज इन टेम्परेचर झाला म्हणजे तुमचा लिकेज करंट वाढणार आहे. लिकेज करंट वाढल्यामुळे पुढे जाऊन काय होणार आहे, त्या collector current is nothing but a addition of your leakage current and current flowing through the device. म्हणजे तर इथं पहा लिकेज करंट वाढला, लक्षात घ्या त्यातला एक पार्टिकल कलेक्टर तुमचा लिकेज करंट वाढला. लिकेज करंट इज ऍडिशन ऑफ द कलेक्टर करंट, म्हणजे तुमच्या लिकेज करंट वाढल्यामुळे कलेक्टर करंट वाढणार आहे. बरोबर, कलेक्टर करंट वाढला. कलेक्टर करंट म्हणजेच कोणता, तुमच्या कलेक्टर बेस जंक्शनचं पॉवर फ्लो होणारे वाढणार आहे. लक्षात घ्या, कलेक्टर करंट मुळे कलेक्टर बेस का, कारण बेसला पण इनपुट अप्लाय करतोय आणि कलेक्टरला आउटपुट असतं, त्यामुळं बेस कलेक्टर जंक्शन जे आहे ना तिथलं पॉवर डिसिपेट होणारी वाढणार आहे. लक्षात घ्या, राईट. त्यामुळं तिथली पॉवर डिसिपेट करणारी वाढली, त्यामुळं काय होणार आहे, त्या ट्रान्झिस्टरचं, लक्षात घ्या कलेक्टर बेस जंक्शन म्हणजे एरिया ऑफ द ट्रान्झिस्टर, त्यामुळे काय होणार आहे, ट्रान्झिस्टरचं टेम्परेचर वाढणार आहे. बरोबर, त्यामुळं तिथून मोर अँड मोर पॉवर फ्लो होणार आहे. बरोबर, आणि त्यामुळे पुढे जाऊन काय होतंय, परत एकदा आता पहा, इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ट्रान्झिस्टर कशामुळे झालं की, कारण तिथून पॉवर जी बाहेर पडणार आहे ती वाढली. पॉवर बाहेर पडणारी वाढल्यामुळं तिथलं टेम्परेचर वाढलं. बरोबर, तिथलं टेम्परेचर वाढलं म्हणजे परत एकदा काय होणार आहे, तिथला लिकेज करंट वाढणार आहे. म्हणजे ऍक्च्युली काय होत आहे, जर डिव्हाइसचं टेम्परेचर वाढलं तर एकत्रित होऊन परत तेच प्रोसेस रिपीट होत जाते म्हणजे सायकलिंग होत राहतं. त्यामुळे काय होतं, एक इव्हेंट अशी येते की ती टेम्परेचर किंवा त्यामुळे लिकेज करंट इतका वाढतो की जेणेकरून तुमची डिव्हाइस डॅमेज होते. लक्षात घ्या, म्हणजेच ऍक्च्युली थर्मल रनवे प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे, म्हणजे कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर त्यातून डिव्हाइस मधनं करंट फ्लो झाल्यामुळे वाढल्यामुळं एकत्रित काय होणार आहे, तुमचे लिकेज करंट वाढणार आहे. लिकेज करंट वाढल्यामुळे काय होणार आहे, तिथलं कलेक्टर करंट वाढणार आहे. कलेक्टर करंट वाढल्यामुळे काय होणार आहे, त्या एरियातनं पॉवर बाहेर पडणारी, पॉवर डिसिपेट होणारी वाढणार आहे. पॉवर डिसिपेट होणारी वाढली मग त्यामुळे काय होणार आहे, तिथलं पॉवर बाहेर पडते म्हणजे तिथला टेम्परेचर वाढणार आहे. बरोबर, टेम्परेचर वाढलं म्हणजे परत एकदा काय होणार आहे, लिकेज करंट वाढणार आहे. म्हणजे सायकल सारखं रिपीट होत जातं आणि एक इव्हेंट अशी येते की जिथं तुमची डिव्हाइस डॅमेज होते. लक्षात घ्या, म्हणजे इथं ऍक्च्युअल थर्मल प्रोसेसचा फ्लो चार्ट पाहिला आपण आणि पुढं ती अवॉइड करण्यासाठी काय करावं लागेल हे पाहणार आहोत. हा चार्ट लक्षात आला का? येस सर. ओके, ऍक्च्युली लक्षात घ्या, नोट्स ज्या आहेत ना आपल्या टीचिंग डायरीला आहेत, त्या तुम्ही नोट्स डाउनलोड करून प्रिंट काढून घ्या, कारण ते वाचलं ना थोडं लक्षात जास्त येतं. ओके, दिस इज द चार्ट ॲज वी हॅव टू बी सीन इन अ लास्ट. तो चार्ट आहे. आता हाऊ टू अवॉइड द थर्मल रनवे प्रोसेस, राईट. थर्मल रनवे थिंग हाऊ वी हॅव टू बी अवॉइडेड. Now see two things which we have to be followed for the purpose of avoiding the thermal runaway. दोन थिंग होतात त्याच्या म्हणजे कन्सिडर केले जातात. एक लक्षात घ्या, आपण पाहिलं कोणत्या कारणामुळे तिथला डिव्हाइस थर्मल रनवेमुळे डॅमेज झालं, ती दोन कारणच अवॉइड करायची ना. पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, कलेक्टर बेस जंक्शनचं टेम्परेचर वाढत होतं आणि दुसरं काय होत होतं, पॉवर बाहेर पडत नव्हती. बरोबर, तेच डायरेक्ट आपण कमी करायचं म्हणजे तुमचं पॉवर थर्मल रनवे प्रोसेस अवॉइड केली जाते. म्हणजेच काय, सी नेव्हर एक्सीड द कलेक्टर करंट बियॉन्ड अ सर्टन मॅक्सिमम व्हॅल्यू स्पेसिफाईड द मॅन्युफॅक्चर. म्हणजे कलेक्टर मधनं जे टेम्परेचर बाहेर पडतं ना ते एका लिमिट पर्यंत ठेवायचं. मॅन्युफॅक्चर म्हणजे जनरल ट्रान्झिस्टर बनवलं ना त्याच्या लिमिट पर्यंतच त्यातनं बाहेर पडणारा करंट आहे तो ठेवायचा, त्याच्या पुढे तो जाऊ द्यायचा नाही. ओके, हे एक थिंग तुम्ही फॉलो करायची. आणि दुसरी थिंग कोणती आहे तर इंटरनल डिव्हाइस जे हिटिंग होत असतं ना
ते हिटिंग अवॉइड करायचं. अवॉइड करायचं म्हणजे काय, हिटिंग जर ट्रान्झिस्टर झाला ना त्याच्या मागे एक अल्युमिनियमची पट्टी कनेक्ट करायची. अल्युमिनियमची पट्टी काय करते की अल्युमिनियम, तुम्हाला माहित असेल की अल्युमिनियम जास्तीत जास्त हीट अब्सॉर्ब करते, लक्षात घ्या. म्हणजे त्याच्याकडे ओढून घेते आणि ती नेचरमध्ये टाकते, लक्षात घ्या. त्यामुळं तुम्ही ट्रान्झिस्टर जो आहे ना तुमच्या त्याच्या पाठीमागच्या साईडला तुम्ही अल्युमिनियमची पट्टी कनेक्ट करायची, जे ते हीट जी बाहेर पडले ते अब्सॉर्ब करते आणि नेचरमध्ये सेंड करते. म्हणजे दोन थिंग आहेत तुम्हाला थर्मल रनवे अवॉइड करण्यासाठी. एक आहे ती कलेक्टर मधून जो म्हणजे कलेक्टर मधून फ्लो होतोय ना जो करंट, तो तुम्ही एक्सिड फ्लो करू नका. जे तुम्ही तुमच्या मॅन्युफॅक्चरला सांगितले, मॅन्युफॅक्चर म्हणजे ज्यानं ट्रान्झिस्टर डिझाईन केलं त्याच्यापेक्षा जास्त करंट तुम्ही त्याच्यातनं पाठवायचा नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट, तुमची पॉवर बाहेर पडण्यासाठी तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या मागे हीट सिंक म्हणजे अल्युमिनियमची पट्टी जोडायची, लक्षात घ्या. यात जर दोन प्रोसेस तुम्ही फॉलो केलेला तर तुमच्या डिव्हाइसला थर्मल रनवे अवॉइड केला जातो. ओके, कॉम्पेन्सेशन टेक्निक आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3. प्रेझेंट सर. 2 present, sir. ओके, 3, प्रेझेंट सर. 4, प्रेझेंट सर. 5, 6, येस सर. 7, Yes, sir. 8, 9, Present, sir. 10, प्रेझेंट सर. 11, 12, 13, 14, प्रेझेंट 15, सर. 14 present. Okay, 15, 16, Present, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, 26, 27, 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Yes, sir. 31, 32, 33, Yes, sir. 34, 35, Present, sir. 36, 37, 38. Absent number सांगतो. 1, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 38. Absent आहेत. यापैकी कोण आहे का प्रेझेंट अजून? 13 present आहे, sir. 13. ओके. 16 प्रेझेंटच आहे. 15. ओके, 15. परत एकदा सांगतो. 1, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 38. Absent आहेत. ओके, स्टॉप करूया.